الله الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جس دین سے مسلمانوں نے اپنے اجداد اور اسلاف کے ماضی کو بھلا دیا تب سے مسلمان رسوا ہو گئے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اتہاس. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی دنیا کی سب سے آدھونک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی. ان کے ذریعے استھاپت کی گئی ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا. اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی. دنیا میں سب سے ادھک اسپتالوں اور سکولوں کا نرمان کرنے والا شاسک حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے پہلے ایسے حکمران تھے جس نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور سکولوں کا نرمان کروایا. ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے. آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا کا پہلا شکشا بجٹ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی پیش کیا تھا. انہوں نے چھاتروں کے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کی جس پرمپرا کی شروعات انہوں نے کی اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے. اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی ایک چھاونی میں گزار دی. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نیائے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اتہاس کا سب سے نیاپریہ بادشاہ کہا جاتا ہے. ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپتاہ میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے. حضرت سلطانپور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار میں آتے تھے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مصر دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا. ان کی حکومت میں قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے. دنیا کے مشہور ویگیانک ایڈلارڈ نے سائنس کی شکشا مصر اور سیریا میں ہی حاصل کی تھی. آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت ایوبیہ میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی. موتیابند کا سب سے بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا تھا. وگیان کے کھیتر میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا یوگدان. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت میں رہنے والے ابن البیتار نے 300 سے ادھک دواؤں کی کھوج کی. اس کی لکھی کتاب المغنی اور کتاب الجامی کو 17ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا رہا. آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر اور سیریا کے پہلے سلطان تھے. انہیں اسلام کا اگھوشت خلیفہ بھی کہا جاتا تھا. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا. انہوں نے ہی 1187 عیسوی میں صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصی کیسے فتح کیا؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی. وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو تو اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں لگا سکیں. 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح
किया तो ये मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद अक्सा में स्थापित हुआ। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सकें। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जा सकता है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलेबी फौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा गिरोह भी सलेबियों की मदद कर रहा था। हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह शुरुआती दिनों में हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 में उन्होंने जब मिस्र को फतह किया तो हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया और फिर हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के कब्जे में आ गया। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलेबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंगे हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलेबियों के 63,000 लश्कर को कांक में मिला दिया। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह करते ही ईसाइयों और यहूदियों की माफी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुकद्दस की जियारत की इजाजत दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतजाम किया। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिलों को लूटा तो हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सरेआम उसका कत्ल कर दिया। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए आजाद करवाए गए बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुकद्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफर तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी मैदाने जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज्यादातर में फतह हासिल की। इस्लामी इतिहास का हीरो। बहुत कम लोग जानते हैं कि हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़े कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। सलाहुद्दीन अयूबी तकरीत में पैदा हुए थे। ये वही शहर था जहां बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शेर पैदा हुआ। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस्लामी इतिहास का हीरो कहा जाता है। मुसलमान हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को आज भी इज्जत की नजरों से देखते हैं। अगर आपको हमारी इस्लामिक जरूरी मालूमात अपने भाइयों तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है मुसलमानों की हालत ए जिंदगी बदल दे।